respectable personalities sitting in front of me. I am going to inform you about the messages given by Swami Vivekananda. Swami Vivekanandന്റെ ധന്യമായ സന്ദേശങ്ങൾ വളരെയധികം വ്യക്തികൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നറിഞ്ഞു. I always used to request you, if you are giving your email every Thursday and every other days, we used to send different types of messages for the last 500 weeks. Nearly 10 years we are continuing that. If you would like to get these messages, selected excellent messages, you can give your email to us, we will be sending it. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ തരികയാണെങ്കിൽ ഇതേ മെസ്സേജസ് അയക്കാൻ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുള്ളൂ. So now we will go to Swami Vivekananda's messages, which is liked by many people. We are the servants of God, who by the ignorant is called man. We are the servants of the God. In Bhagavad Gita it is told, Nimitta Matram Bhava Savya Sachin. Remember that you are only the tool in the hands of the omnipotent, omnipresent divine power. ജഗദീശ്വരന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങളൊരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്, നമ്മളൊരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. So we are the servants of the God, and who by the ignorant is called man. We are calling ourselves as men or man, woman or women, whatever may be. Remember that we are the tools in the hands of the God. Next quotation, the older I grow, the more I see behind the ideas of Hindus. When I am getting matured myself, when I am getting intellectually, academically, socially, psychologically, when I grow, I can see behind the idea of the Hindus. I can understand the Hindu Dharma in a better way. ഞാൻ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ അധികം ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടി എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. That man is the greatest of all beings. മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം. Getting the birth as a human being is the greatest achievement in the world. Of all beings, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളിലും മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്ന് എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുമുണ്ട്. So say the Muhammadans too. മുസ്ലിങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതകരമായ വസ്തുത. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ജന്മമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജന്മം. This earth is higher than all heavens. എല്ലാ സ്വർഗത്തെക്കാളും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഈ ഭൂമി. ഭൂമിയിലെ ജീവിതമാണ് സ്വർഗസമാനമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉയർത്താൻ പറ്റുന്നത്. This earth is higher than all heavens. എല്ലാ സ്വർഗത്തെക്കാളും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. This is the greatest school in the universe. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ, in the universe, the greatest school is this earth, where millions and millions of types of animals are there, and lakhs of types of plants are there, and we human beings, nearly 7,000 million human beings, are living through caring, sharing and curing. അതുകൊണ്ട് this is the greatest school in the universe. Learning and teaching going on continuously from the nature and from the parents and from generation to generation. ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്കും ചെടികളിൽ നിന്നും വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും ജന്തുക്കളിൽ നിന്നും പരസ്പരം അറിഞ്ഞും എല്ലാം മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മഹത്തായ സ്കൂളാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്കൂളാണ് ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. Man alone becomes God. മനുഷ്യന് മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. Only man can grow as God. മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഈശ്വരന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. And they, the devas and the angels, the so-called higher beings, ദേവന്മാരും മാലാഖമാരും നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ മനുഷ്യരെക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാം all have to become men again in order to become God. എല്ലാവരും മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പിന്നീട് അവതാരങ്ങളുടെ ലെവലിലേക്ക് ഈശ്വരനായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ.
മനുഷ്യനേക്കാൾ ഉയർന്നവർക്ക് പോലും മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മാത്രമേ ദേവന്മാരുടെ ലെവലിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരവും ഈശ്വരനായിട്ട് ഉയരാനും അവതാരങ്ങളായി മാറാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ലോങ് ആസ് യു ഹാവ് ലവ് ഫോർ ഗോഡ് ആൻഡ് ഗുരു ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ട്രൂത്ത്, എത്ര കാലം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിലും ഈശ്വരനിലും ഗുരുവിലും അടിയുറച്ച സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവും ഉണ്ടോ, സത്യത്തിനോട് എത്ര കാലം നിങ്ങൾക്ക് അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടോ, നത്തിങ് ക്യാൻ ഹർട്ട് യു, നിങ്ങളെ ആർക്കും തളർത്താനോ തകർക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല. മൈ സൺ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനോടും ഗുരുവിനോടും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉള്ളവരായിത്തീരുക, സത്യത്തിനോട് ഇന്നും വിശ്വാസമുള്ളവരായിത്തീരുക. ഈ ലോകത്തിലെ ഒന്നും നിങ്ങളെ തകർക്കുകയില്ല. ബട്ട് ദ ലോസ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദീസ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ്. ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തോട്, സത്യത്തോട് ബഹുമാനമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവുക, ദൈവത്തിനോടും ഗുരുവിനോടും ആദരവും സ്നേഹവും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. ട്രൂത്ത് ഈസ് മൈ ഗോഡ്, എന്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ്. ഞാൻ സത്യത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നു, ഞാൻ സത്യത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ്, ഞാൻ സത്യമാണ് ദൈവം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദ യൂണിവേഴ്സ് മൈ കൺട്രി, വസുധൈവ കുടുംബകം, ഈ ലോകം തന്നെയാണ് എന്റെ കുടുംബം, ഈ ഭൂമി തന്നെയാണ് എന്റെ കുടുംബം. ഈ ലോകത്തിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്, ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഗോഡ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ആർ ദി ഓൺലി പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഈശ്വരൻ എന്ന സങ്കല്പവും അതേപോലെ സത്യം എന്ന പന്താവും, ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രാജനീതി അഥവാ പൊളിറ്റിക്സ്. രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ എന്ന സങ്കല്പവും അതുപോലെ തന്നെ സത്യം എന്ന വഴിയും, ഇത് രണ്ടുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന് മാർഗദർശകമായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ്. എവ്രിതിങ് എൽസ് ഈസ് ട്രാഷ്, ബാക്കിയെല്ലാം തനി ട്രാഷാണ്, ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിലും സത്യത്തിലും ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. There is an ocean of difference between idleness and renunciation. അലസതയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നതും മടിയന്മാരായി ജീവിക്കുന്നതും, ഐഡിൽനെസ് മടിയന്മാരായി അലസതയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്തിരിയുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു മഹാസാഗരത്തിന്റെ അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ധന്യമായ യോഗയിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ധന്യമായിട്ടുള്ള ധ്യാനത്തിലൂടെ എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് കുറേ അധികം അനുഭവങ്ങളുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മോക്ഷം നേടുക, വ്യാവഹാരിക മോക്ഷവും പാരമാർത്ഥികമായ മോക്ഷവും നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മോക്ഷം നേടുന്നതിനുള്ള പന്താവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഐഡിൽനെസ്, അലസത, ഒന്നും ചെയ്യാതെ സന്യാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാവ്യം കൊടുത്ത് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ മഹാസാഗരത്തിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ നമ്മളോട് പറയുന്നു. ഈ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഈ കൊട്ടേഷൻസ് എല്ലാം എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ധാരാളം വ്യക്തികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരോടെല്ലാവരോടും പറയുന്നു, ഈ കൊട്ടേഷൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇംഗ്ലീഷിലും അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലും മലയാളത്തിലും രണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ കൊട്ടേഷൻ എന്ന പേരിൽ നല്ല ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 350ഓളം കൊട്ടേഷൻസ്, ഏത് തരം വ്യക്തികൾക്കും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഏത് തരത്തിലും മാനസികാവസ്ഥയുള്ളവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കൊട്ടേഷൻസ് ആണ് അതിലുള്ളതെന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.